Hey students, good morning all of you. Very fine. So now continuation of period table. Last class I explained electronegativity. So electronegativity, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule is known as electronegativity. Total period table, which element having more electronegativity? Fluorine. Next oxygen, like that. Okay. Electronegativity has no units, but it expressed in two scales: Pauling scale and Mulliken scale. Okay, Pauling and Mulliken scale. Relation between Mulliken scale and Pauling scale. Mulliken scale electronegativity 2.8 times greater than that of Pauling scale of electronegativity. Okay, up to concept completed. Okay, next another one is next point. Elements having same electronegativity in Pauling scale. Write down. Elements having same electronegativity values in Pauling scale. In Pauling scale, same electronegativity in Pauling scale. For example, nitrogen, chlorine. Nitrogen how much? 3. Another example. Hydrogen, phosphorus 2.1. Next row. Carbon, sulfur, iodine 2.5. Cesium and francium. So these are 0.7. So these are. Then nitrogen and chlorine same electronegativity. మీకు క్లోరిన్ తెలుసు కదా, రెండు గురించి ఇది వస్తుంది. హైడ్రోజన్ phosphorus how much? 2.1. In Pauling scale, elements having same electronegativity values in Pauling scale. Nitrogen, chlorine same electronegativity value. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఆటోమేటిక్ గుర్తుంది. Hydrogen, phosphorus 2.1. Hydrogen 2.1. Carbon, sulfur, iodine also 2.5. Cesium, cesium and francium. Cesium and francium belong to first S block first group element 0.7. Okay, so these are our Pauling scale, another concept. And Mulliken scale is applicable to only univalent atoms. Write down. In Mulliken scale is applicable to calculate the univalent atom of the elements. Mulliken scale is applicable to calculate the electronegativity of univalent, like a monovalent atom. Mono means how many? One. Monovalent atoms. ఇది మీకు ఐఐటి లెవెల్ అమ్మా, ఐఐటిలో కూడా ఎప్పుడు అడగలేదు. Pauling scale, Mulliken scale main. And another one is Allred-Rochow scale used in calculate the electronegativity. In this case, so formula like that. Electronegativity equal to Allred-Rochow scale. Their extra point. How can I calculate? 0.744 plus 0.359 into Z. Last time I explained, effective nuclear charge. మనం చెప్పుకున్నాం, మీరు లేదన్న తర్వాత చెప్తాను. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అప్పుడు నువ్వు వచ్చు కదా. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ Z స్టార్ ఈక్వల్ టు Z మైనస్ సిగ్మా, మన స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాం, బై R స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఏ electronegativity expressed in another scale. Allred-Rochow scale. Here R means radius of covalent radius of an element. Z effect means effective nuclear charge. Effective nuclear charge.
All right, Rocho scale. So these are symbol. దీని ఏమంటారు ఇదేమో ఇలాంటిదన్నీ ఉంటారు. లాంబ్డా అంటారు, లాంబ్డా అంటారు. ఎప్స్. ఓకే. 0.744 plus 0.35 నుండి Z effective nuclear charge by R square. Here R means covalent radius. For example, chlorine తీసుకుంటే మీకు వస్తుంది ఈ వాల్యూ. క్లోరిన్ అంతా క్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ హౌ మచ్ క్లోరిన్ 3 వస్తుంది. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది. ఇవన్నీ చేసుకుంటే వస్తుంది. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఫ్రీగా ఉందని మనం చేతుంటే ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ అందర్ స్కేల్. ఇది ఎక్స్ట్రా నమ్మ, ఇది ఎప్పుడు అడగలేదు అని నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. బై యూజింగ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వన్ సి లుక్ ఎట్ ఫస్ట్. If electronegativity difference is less than 1.7, the bond is covalent bond. Two elements, two atoms compulsory. If the electronegativity difference greater than 1.7, the bond is ionic nature. If the electronegativity difference equal to 1.7, the bond is 50% ionic in nature. And simply, if the electronegativity difference between greater than 1.7, that bond is ionic bond. Less than 1.7, covalent bond. Equal to 1.7, 50% ionic అని ఉంటుంది. 50% ionic అంటే కోవలెంట్ కూడా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లారిటీ తీసుకుంటే NaCl is there, సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం సో డిఫరెన్స్, సోడియం హౌ మచ్ 0.9, క్లోరిన్ హౌ మచ్ 3. ఓకే, 3కి 0.9 డిఫరెన్స్ హౌ మచ్ 2.1 కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl తీసుకున్నాం. హైడ్రోజన్ హౌ మచ్ 2.1, క్లోరిన్ ఎంత 3, 2.1 డిఫరెన్స్ ఎంత 0.9. 0.9 కోవలెంట్ కదా. HCl 100% కోవలెంట్ కాంపౌండ్ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఆర్ సింపుల్లీ సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ యూజ్ఫుల్ టు జనరల్లీ లిసన్, calculate the formula of the compound, calculate the formula, predicting the formula of the compound and element nature also, nature of the element. So write down first one, importance of electronegativity. First one, if electronegativity difference is less than 1.7, the bond is covalent. The bond is covalent bond. If electronegativity difference greater than 1.7, the bond is ionic bond. Next, if electronegativity difference equal to 1.7, the bond 50% ionic. Next, point number 4. Electronegativity values are used to calculate the formula of the compound. Electronegativity values are used to calculate the formula of the compound, and another one is electronegativity used to predicting the electronegativity used to predicting the structure of the compound. Sorry, nature of element. Nature of elements.
Okay, these are our electronegativity concept, electronegativity. Okay, in the period table, left to right, electronegativity character increases because increase the non-metallic nature. Same in a group, top to bottom decreases. For example, write on the point. In a period from left to right, electronegativity increases. In a period from left to right, electronegativity increases. 12 20 12 15 12 20 కంపల్సరీ వెళ్ళిపోతున్నారు సార్. ఓకే 12 20 కంపల్సరీ. In a period left to right, electronegativity increases because increase the non-metallic character. అది రాస్తే సరిపోద్ది. In a group top to bottom, electronegativity decreases due to increase the metallic character. Your second period, 7th A group, fluorine, second period 7th A group. అంతే కదా. లిథియం లెస్ దాన్ టు బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, విచ్ వన్ ఇస్ మోర్? ఫ్లోరిన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ క్యారెక్టర్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా. Next last point, electronegativity useful to calculate the percentage of ionic character. By using electronegativity used to calculate the last point, calculate the percentage of ionic character. Percentage of ionic character. Formula simply percentage of ionic character equal to simply formula 16 into XA minus XB plus 3.5 into XA minus XB square. That is a formula. XA అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, HCl తీసుకున్నాం. HCl electronegativity of first element, electronegativity of second element. Here I am writing 16 into XA minus XB formula plus 3.5 into XA minus XB square. That is a formula. XA means electronegativity of first element. XB means electronegativity of second element. Electronegativity of the noble gases 0, not attracted. Electronegativity of noble gases 0. Write down. Electronegativity of noble gases 0. Next important point to valency. Next periodic property valency. Once lesson. What is valency? Simply definition, the combining capacity of an element is known as valency. Or another definition, valency of an element means
The number of hydrogen atoms are double number of oxygen atoms. Double number of oxygen atoms that can combine with atom of an element is known as valency. Simply, combining capacity of an element is known as valency. Valency. Zero group element valency? Zero. Zero group elements combine avvo kada. Generally, in S block elements, P block elements, valency equal to group number. 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 Representative elements. Representative elements ఏంటి? S block and P block elements. Except noble gases. మనం చెప్పుకున్నాం. Representative elements means in the periodic table except noble gases remaining S and P block elements. అంటే ఏమొస్తాయి? 1A group, 2A group, 3A group, 4A group, 5A group, 6A group, 7A group, not zero group. Representative elements are chemically more reactive. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే, సో జనరల్లీ ఎక్సెప్ట్ జీరో గ్రూప్ రిమైన్ గ్రూప్ valency equal to group number, but generally and another one is 15th group, 16th group, 17th group. Okay, group 15, 16, 17 all groups అంటే ఫస్ట్ ఏంటి మనకి వన్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, అంతే కదమ్మా. జీరో తీసేయండి. టోటల్ ఎస్ అండ్ పీ బ్లాక్ హౌ మెనీ గ్రూప్స్? 8 గ్రూప్స్ రావాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే జీరో గ్రూప్ తీసేయండి. జనరల్లీ ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ గ్రూప్స్ valency equal to group number. Valency equal to group number. ఇది కామన్. అండ్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్, సెవెంత్ గ్రూప్ అనదర్ ఫార్ములా valency equal to 18 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్. అంటే ఏమవుతుంది? 18 మైనస్ 15 3. ఇది కామన్, ఇది కూడా వస్తుంది అనమాట. అంటే కామన్గా valency 1 2 3 4 5 6 7 ఇది కామన్. ఇది కాకుండా మనకేంటి? అమాంగ్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్, సెవెంత్ గ్రూప్ valency equal to 18 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్. అంటే ఇక్కడ 18 మైనస్ 5 3, 18 మైనస్ 6 సారీ 18 మైనస్ 16 2. అమ్మా 18 అన్నా ఇక్కడ 16 అన్నా ఒకటి తెలుసు కదా మీకు. 18 మైనస్ 16 2, 18 మైనస్ 17 1 జీరో. సో జీరో గ్రూప్ valency జీరో, అది మనకు తీసేయండి. సో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా. అండ్ అనదర్ అంటే సింపుల్లీ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ valency ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ valency 1 సోడియం. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. NaCl ఉంది, దీనికంటే ఈజీ ఏది ఉంది? సోడియం అనేది ఎన్ని క్లోరిన్తో కంబైన్ అవుతుంది? 1 క్లోరిన్. అది ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత? valency అంటే సింపుల్గా డెఫినేషన్ అంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ valency. ఒక ఎలిమెంట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్తో కంబైన్ అవుతుందని valency అంటారు. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ MgCl2. మెగ్నీషియం కంబైన్ విత్ హౌ మెనీ క్లోరిన్స్? 2 క్లోరిన్. సెకండ్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే valency ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్. ఇది కామన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఎక్సెప్ట్ జీరో గ్రూప్. Some elements exhibit more than 2 valencies, that is known as variable valency. Variable valency. Some elements are exhibit variable valency. For example, sulfur is there. Sulfur exhibit 2 4 6 variable valency. ఎందులో వస్తుందంటే S, ఇంకా తెలీదు, SCl2 సెకండ్లో వస్తుంది. నేను ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే SCl4, SF6. ఇది ఎన్ని క్లోరిన్తో కామన్ అయింది? 2 4 6. Okay, some elements are exhibit more than 2 valency, that is known as variable valency. Variable అంటే చాలా వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఆర్ ఇన్ ద పీరియడ్ టేబుల్ highest valency is exhibited by only 3 elements. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి బాగా మీకు బాగా మైండ్లో ఉండాలి. చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఇన్ ద పీరియడ్ టేబుల్ ఓన్లీ 3 elements are exhibit highest valency. First one is osmium, ruthenium, xenon. Which compounds? Osmium tetroxide, ruthenium tetroxide, xenon tetroxide. ఎలా అవుతుందంటే ఆక్సిజన్ డబుల్ ఉంటుంది తెలుసు కదా. అంటే XeO4 ఉంది. హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్? నేను ఎంతమంది చెప్పాను. valency మీన్స్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ అన్నది ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ డబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఒక ఆక్సిజన్ 2 తీసుకోవాలి. ఈచ్ ఆక్సిజన్ 2 అంటే ఆక్సిజన్ valency 2 కదా. 1 ఆక్సిజన్ valency 2. 4 ఆక్సిజన్స్ హౌ మచ్? 8. 8 ఇంకేది ఇక్కడ ఇది 8. మరి దీని కూడా 8. ఇంకా మీరు చెప్పాలంటే SO2 ఉంది. సల్ఫర్ valency 4 ఎందుకు చెప్తున్నారు? 2 అనేది చెప్పట్లేదు. ఒక ఆక్సిజన్ డబల్ చేయాలని చెప్పారు కదా. 1 ఆక్సిజన్ valency ఎంత? 2. ఒక ఆక్సిజన్ 2. హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్? 2 into 2
అంటే 4 అంటే సల్ఫర్ వ్యాలెన్సీ 4, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఆల్వేస్ 2. తెలిసింది కదా, దాని ప్రకారం మనం తీసుకోవాలి. ఎనీవే టోటల్ పీరియడ్ టేబుల్ ఆస్మియం, రుథీనియం, జియాన్, ఎగ్జిబిట్ హైయెస్ట్ వ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 8 అని చెప్పలేదు కదా. సో దీస్ ఆర్ ఓకే. సో దీస్ ఆర్ వ్యాలెన్సీ. నోబుల్ గ్యాస్ వ్యాలెన్సీ 0. నోబుల్ గ్యాస్ వ్యాలెన్సీ 0 ఎక్సెప్ట్ xenon. Why xenon react with some elements? Because large atomic size and low ionization energy. Xenon ki stability తక్కువ ఉంటుంది. In noble gas, top to bottom ionization energy decreases. Ionization energy decreases means stability also decreases. Xenon forms different types of compounds. Only xenon react with oxygen and fluorine. Okay, so these are one of the important point to valency. Okay, variable valency. And another one is I am taking. Just listen. Another important point. What is meant by covalency? Valency different to covalency different. What is meant by covalency? The number of covalent bonds formed by an element, or the number of covalent bonds formed from an element is known as covalency. Inka me cheppalante, the maximum number of covalent bonds formed from an element is known as covalency. Maximum number of covalent bonds. For example, N2O5 I am taking. Nitrogen pentoxide, N2O5. In N2O5, nitrogen covalency 4. I will prove. Okay. Next, another one is in ammonia, nitrogen covalency 3. ఇక్కడ అమోనియా వ్యాలెన్సీ కోవలెన్సీ సేమే. కోవలెన్సీ అన్న వ్యాలెన్సీ అన్న ఒకే విధంగా చేస్తాం. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ రావాలి మనకి. ఇది ఎలా అవుతుందో చెప్తాను. అలాగే ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, J2 బాండ్. ఈ అమోనియా నైట్రోజన్ కోవలెన్సీ 4. మీరు J2 బాండ్ తీసుకున్నాం కదా 10th లోను. ఇక నైట్రోజన్ ఎన్ని హైడ్రోజన్తో కంబైన్ అవుతుంది? 4 కోవలెన్సీ అంట. ఇది మీకు 4 ఎలా అవుతుంది చూపిస్తాను. N2O5 ఈ సెకండరీలో వస్తుంది వినండి. N2O5 స్ట్రక్చర్ N2O5 స్ట్రక్చర్. ది సింబల్ మీనింగ్ J2 బాండ్. నేనేం చెప్పాను? కోవలెన్స్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ an element is known as కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెన్సీ. ఈ నైట్రోజన్ ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి? ఒక లైన్ అంటే ఒక కోవలెంట్ బాండ్. One line means one bond. Here one J2 bond. J2 bond also one type of covalent bond. Chemical bond చెప్తాను ఏంటి? J2 bond 1, 2, 3, 4. Here covalency చాలా ఇంపార్టెంట్. N2O5 nitrogen covalence how much? 4. Okay, here ammonia ఇది మీకు తెలుసు. Okay, so these are covalency. What is meant by covalency? The number of covalent bonds formed from an element is known as covalency. Okay, next another one is ionic valency or ionic covalency. Ionic covalency or electrovalency. These are only applicable to electrovalency or ionic covalency is applicable to only ionic compound. Best example ionic compound NaCl, aluminum chloride like that. So ionic covalency or electrovalency both are same. The number of electrons are transferred. Either losing of electron, gaining of electron. Either losing of electron or gaining of electron. మీరు ionic bond నేర్చుకున్నారు. Ionic bond is formed by transfer of electron. Transfer of electron means one atom losing of electron, another atom gaining of electron. That means ionic covalency or ionic valency and covalency. Ionic covalency or electrovalency can be defined as number of electrons transferred either losing electrons or gaining of electron. For example, NaF I am taking sodium chloride. Sodium covalency, fluorine covalency. Enta 1 ఇది ప్లస్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఇది ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1 కదా. ఓకే, ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ AlF3 అల్యూమినియం ఫ్లోరిన్. అల్యూమినియం అయానిక్ వ్యాలెన్సీ ఇది 1 అని చెప్పాలి. ఇది F మైనస్ ఉంటుంది కదా, 3F అనకూడదు. అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఇలాగ Al3 + 3F మైనస్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్. ఫ్లోరిన్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 ఉంది. 1 here these are applicable to valency, covalency. Which type of covalency? Ionic covalency. Ionic covalency is applicable to only ionic compounds.
ionic compound. So these are valency. Simple valency definition. Combining capacity of an element is known as valency. Valency. So generally valency equal to group number. Valency equal to group number. For example, transition elements exhibited valency how much? Transition element exhibit common valency 2. 2 under common transition elements. So these are different types of valency. Okay, write down. So valency definition. Valency. The combining capacity of an element is known as valency or number of hydrogen atoms or double number of oxygen atoms that can combine with atom of an element is known as valency. ఇంకా మీకు బ్రిడ్జ్వల్ చెప్పాను వాళ్ళతో రాసుకోండి. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ మీకు గుర్తుంటే ప్రాబ్లం లేదు, లేదా రాసుకోండి. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2 కొత్త రాసుకోండి. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1 గుర్తుంటే అవసరం లేదు. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ రైట్ డౌన్. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1 గుర్తుంటే అవసరం లేదు. ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, నైట్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 3, కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4. కంపల్సరీ 4 రావాలి, కొంతమంది తెలియదు ఇంకా. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, నైట్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 3, carbon valency 4. Some elements exhibit more than one valency, that is known as variable valency. Some elements exhibit more than one valency. It is known as variable valency. For example, sulfur 2, 4, 6. And transition elements also. ఇది కూడా రాసుకున్నామా, transition elements. ఈ తర్వాత వస్తుంది మ్యాంగనీస్ ఉంది కదా. మ్యాంగనీస్ ఏమవుతుందంటే 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 7 ఉంటుంది, ఈ విధంగా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత చెప్పుకుంటాం. ఈ వ్యాలెన్సీ జనరల్లీ వ్యాలెన్సీ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్. For example, 1A group elements valency 1, 2A group elements valency 2, 3A group elements valency 3, 4th group elements valency 4, 5th group elements 5. ఇంకా మీరు చెప్పాలంటే ఇది 3 కూడా వస్తుంది, తర్వాత చెప్తాను. మీద 6, 2 వస్తుంది. 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 7, 1 వస్తుంది. ఎలాగో చూపిస్తాం. గ్రూప్ 5th A, 6th A, 7th A ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈక్వల్ టు 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్. అమ్మా మీరు ఎలా చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి
ఇక్కడ 15 తీసుకుంటే ఇక్కడ 18 వేసుకోవాలి. 15, 16, 17 తీసుకుంటే 18 వేసుకోవాలి. 5, 6, 7 తీసుకుంటే కనుక 8 వేసుకోవాలి. దాని ప్రకారం మీరు తీసుకుంటే కనుక ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ 3 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఓకేనా? 5th గ్రూప్, 6th గ్రూప్, 7th గ్రూప్. డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫాలో. 5th గ్రూప్, 6th గ్రూప్, 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్. ఇక్కడ 15 తీసుకుంటే 18, 16 తీసుకుంటే 18, 5th తీసుకుంటే కనుక 8, రెండు ఒకటే. ఓకే, 3, 5 వచ్చింది. స్టార్ మార్క్ పెట్టి రాయండి. ఇన్ ద పీరియడ్ టేబుల్ maximum valency exhibited by osmium, ruthenium and xenon. Compounds: osmium tetroxide, ruthenium tetroxide, xenon tetroxide. Next, covalency. The number of covalent bonds. Formed. The number of covalent bonds formed from an element is known as covalency. For example, covalency of nitrogen in N2O5 is how much? 4. Next, covalency of nitrogen in NH4 plus is 4. అలాగే covalency of oxygen in H3O plus is, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఆక్సిజన్ covalency ఎంత వస్తుంది? ఆక్సిజన్ covalency ఎంత? 3 వస్తుంది. ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 3 ఉండదు. ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఆల్వేస్ 2, బట్ ఆక్సిజన్ covalency 3 హైడ్రోజన్తో కంబైన్ కదా. ఇది పిరమిడల్ షేప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా పిరమిడల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. హెచ్ ఇలా ఉంటుంది పిరమిడల్ షేప్. ఇది H3O ప్లస్ పిరమిడల్ షేప్. మీకు కెమికల్ బాండ్లో వస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్. నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది 3 daysలో అయిపోతుంది. ఓకే, H3O ప్లస్ ఇది covalency. ఓకే, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, covalency 3, పిచ్ కాంపౌండ్ H3O ప్లస్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోనియం అయాన్. ఓకే, ఇది N2O5 4 ఎలా అవుతుందో వాళ్ళతో స్ట్రక్చర్ తీసుకోండి. N2O5 స్ట్రక్చర్, N2O5 లైక్ దట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ day 2 బాండ్. Ionic covalency or electrovalency. The number of electrons transferred. Within bracket, either gaining of electrons or losing of electrons. The number of electron transferred in the compound is known as ionic covalency.
Example, NaF, ionic covalency of sodium is 1. Ionic covalency of fluorine is 1. Write down. Another example, now I am taking aluminum fluoride, AlF3. Another example, example 2. Here example 1, example 2. In AlF3, aluminum fluoride, covalency of, ionic covalency. Ionic covalency of aluminum is 3. Ionic covalence of fluorine is 1. Enough. Now I am taking another, so these are covalencies, okay, ionic covalency. So I am observing some compounds. How can determine the valency? Now I am taking CH4. Here valence how much? Valency of carbon. Valency of carbon how much? Valency of carbon 4. Okay. Now I am taking another example. BCl3. Valency of boron. Valency of boron. అంతే కదా ఓకే CH4 CH6 valency of carbon 4 వస్తుంది ఎలాగంటే స్ట్రక్చర్ ఇంకో రకం కాదు ఇది ఈ కార్బన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయమ్మా కార్బన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి ఒక కార్బన్ 4 ఉన్నాయి కదా 4 ఎందుకు కావాలి ఇంకేం అనకూడదు ఓకే H2O, covalency of oxygen 2. Sir, covalency and valency 2. Like that, okay? When we tell just some examples. Valency of noble gas is 0, except xenon. Xenon అనేది ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది మీ సైడ్లో ఉంది కాదు. Okay? Next very important, next concept, oxidation state. Oxidation state. Oxidation state means definition. No? Listen, the possible charge. The possible charge with which an atom appears in its compounds is known as oxidation state. The possible charge with which an atom appears in a compound is known as oxidation state. ఒక కాంపౌండ్ లో ఒక యాటమ్ అనేది పాజిబుల్ గా అది చార్జ్ అనేది ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటారు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మే బి పాజిటివ్, నెగిటివ్, జీరో ఆర్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ అంటే బయలు వస్తుంది. ఓకే, ఎనీ ఎలిమెంట్ అన్కంబైన్ స్టేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ జీరో. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీకు తర్వాత వస్తుందండి. కంబైన్ అవ్వకపోతే కనుక ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంతా జీరో. సో ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ మినిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ జీరో, కంబైన్ అవ్వకపోతే జీరో. సో మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +8. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +1. ఏమి లేదమ్మా, ఒక ఎలిమెంట్కి ఛార్జ్ ఉంటే కనుక ఆక్సిజన్ స్టేట్ అంటారు.
ఆక్సిజన్ స్టేట్ మే బి ప్లస్, మైనస్, జీరో ఆర్ ఫ్రాక్షన్. నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉందండి ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. జనరల్లీ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్ +2, థర్డ్ గ్రూప్ +3. ఆ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది. కానీ అన్నింటికి రావు, మళ్ళీ వేరియేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సోడియం క్లోరైడ్ Na ప్లస్, MgCl2, Al3 ప్లస్ ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ప్లస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నెగిటివ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఆక్సిజన్ మైనస్ ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ మైనస్ ప్లస్. వెరీ గుడ్. నైట్రోజన్ -3. ఓకేనా? అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కార్బన్ -4. C -4 ఉంటుంది తెలుసు కదా, C -4. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 0 గ్రూప్. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +1, ఇక్కడమ్మా +2, మరి ఇక్కడ ఎంత +3, సారీ ఇక్కడ +4, మరి ఇక్కడ ఎంత +5, +6, +7, ఇది 0. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ +1, +2, +3, +4, +5. ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇంతకుముందు రండి. ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ వ్యాలెన్సీ ఆక్సిజన్ స్టేట్ కంపారిజన్. ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్, సెవెంత్, 8 - 5 ఉంది కదా, దాని ప్రకారం ఏముంది ఇక్కడ. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ +2, నెక్స్ట్ +1, ఇది కామన్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక సెవెంత్ గ్రూప్ ఫ్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ క్యారెక్టర్. ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ -1 ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇన్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. ఫ్లోరిన్ ఎప్పుడు మైనస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అయోడిన్ ఉందనుకోండి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ -1 ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఓకే, బట్ అమాంగ్ ద 4 ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ మైనస్, సో రిమైనింగ్ ఆల్సో మైనస్. బట్ సమ్ కేసెస్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ పాజిటివ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఇంకా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ICl ఉంది. ICl ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఆక్సిజన్ స్టేట్, ఇది మైనస్ అనుకో, మనకి ఒక సాల్ట్లో మైనస్ ప్లస్ రెండు అవుతుంది కదా. ఎనీ సాల్ట్, ఎనీ కాంపౌండ్ కంటే 1 +, 1 -, 2 +, 2 -. ఇది మైనస్ ఉంది, మరి ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఇది మైనస్ అయితే ఇదేమో ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. సార్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, జనరల్లీ నీ యాలోజన్ చార్జ్ మైనస్, యాలోజన్ చార్జ్ మైనస్, ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ మైనస్. ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ -1 ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ -1 ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇన్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. Except fluorine, remaining elements also exhibit -1 and plus oxygen state, plus also oxygen state. And another third group element is exception case. Third group elements, fourth group elements also exhibit +3 and +1, +2 and +2, except S block element. +1 +3, +4 +2, +5 +3, +6 +2. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక థర్డ్ గ్రూప్ టు ఫిఫ్త్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్ టు ఫిఫ్త్ గ్రూప్ అంటే థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ లోయెస్ట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ హైయెస్ట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ డ్యూ టు ఎనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఎన్ఆర్ఈ నేమ్ ఎనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఐఐటి నాలెడ్జ్ జనాలకు ఈజీగా అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోవాలి మనం. సింపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ బోరాన్ ఈజ్ దేర్. ఎనీవన్ బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. థాలియం తీసుకున్నాం. సైజ్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవద్దమ్మా, ఏమో కన్ఫ్యూజన్ అవ్వట్లేదు కదా. థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +1 and +3 రెండు ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సిలబస్ థాలియం క్లోరైడ్, థాలియం ట్రైక్లోరైడ్. అమాంగ్ దిస్ టూ విచ్ వన్ ఈజ్ +1? ఎక్కడ +1 ఎక్కడ +3? ఇక్కడ +1 అమ్మా, ఏం లేదు. ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ +1. ఒక క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ +1 అవుతుంది. ఇక్కడ 3 క్లోరిన్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ +3. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. +1 and +3 విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్? +1 is more stable than +3 because inert pair effect. What is meant by inert pair effect? What is meant by inert pair effect? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మీ ఐఐటీలో ఐపీ కూడా కొంచెం ఆబ్జెక్ట్. ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్, ఇనర్ట్ అంటే ఏంటి? స్టెబిలిటీ. ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons. NH2 electrons.
నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons in the chemical bonding is known as ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons in the chemical bond is known as ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. క్లాసిక్ రాదు, ఎగ్జామ్ రాసేస్తుంటారు, బాగా వస్తారు చెప్పలేము, అదొక హాబీ మాట. నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons in the chemical bond is known as ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. సర్టిఫికేషన్ అండర్స్టాండ్ పాయింట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ NS ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కెమికల్ బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. ఇది ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫార్ములా ఫామ్ అయిపోతుంది. నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons in the chemical bonding, ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండానే బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ సిలబస్లో 3 ఉన్నాయి. థర్డ్ గ్రూప్ +1 +3, ఫోర్త్ గ్రూప్ +2 and +4, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ +3 and +5. among +1 +3 which one is more stable? +1. among +2 and +4 which one is more stable? +2. among +3 and +4 which one is more stable? +3. due to ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. నేను ప్రూవ్ చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇది కదా, నా ఐఎమ్ టేకింగ్ థియాలియం. స్టూడెంట్ ఫస్ట్ లిసన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ నోట్స్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ థియాలియం క్లోరైడ్, థియాలియం ట్రైక్లోరైడ్, +1 +3. ఇది ఎలా వస్తుందంటే థియాలియం ఎలా ఉంటుంది, విచ్ గ్రూప్? థర్డ్ గ్రూప్. థర్డ్ గ్రూప్ బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థియాలియం. థియాలియం థర్డ్ గ్రూప్. థర్డ్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్, థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ సింపుల్లీ NH2 NP1, NH2 NP1. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. థియాలియం క్లోరైడ్ ఇస్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్? 1. అంటే ఇది NH2 ఇలా ఉంది, నెంబర్ ఎట్లేదు మీకు వద్దు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్. ఇది లూజింగ్ ఇందువలన +1 కదా, ఇందులో లూజ్ అయిపోతుంది. ఇది స్టేబులే కదా, ఇందువల్ల ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ లిక్విడ్ ఆర్ ఫిల్డ్ మోర్ స్టేబుల్ కదా, NH2 మోర్ స్టేబుల్. మరి ఇక్కడ చూద్దాం NH2 NP1 అంటే ఇక్కడ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూజింగ్? 3 కదా, అంటే ఇలా యాక్చువల్ కాన్ఫిగరేషన్ వేస్తున్నాను. మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది, అప్లికేషన్ ఇదంతా. హౌ మెనీ లూజింగ్? 3 లూజింగ్. ఇది లూజ్ అయిపోయింది. విచ్ వన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? ఇది ఆల్రెడీ S2 కదా, ఇక్కడ లేవు ఆర్బిటాల్స్, ఇది స్టెబిలిటీ కాదు, ఇది స్టేబుల్ ఉంటుంది. కంపేర్ టు +1 and +3 మోర్ స్టేబుల్. విచ్ వన్ ఇస్ మోర్? +1 +3 స్టేబుల్. విచ్ వన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి డెఫినేషన్ చెప్పాను. నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాడు కదా, ఇది TLCl3, ఇది పార్టిసిపేషన్ అయింది ఇందులో. మరి ఇది పార్టిసిపేట్ చేసిందా? NH2 ఎలక్ట్రాన్స్ సార్ ఇన్వాల్వ్డా? NH2 ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిందా? NH2 ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కదా. ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా TLCl కాంపౌండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? బాండ్ అవ్వాలి. ఇది ఫామ్ అయింది, ఇది ఫామ్ అయింది. ఇది ఎలక్ట్రాన్లు వితౌట్ NH2 ఎలక్ట్రాన్స్ TLCl ఫామ్ అవడం. బట్ TLCl3 వితౌట్ NH2 విత్ NH2? విత్ NH2. అమాంగ్ దిస్ టూ విచ్ వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ NH2 ఎలక్ట్రాన్స్? సెకండ్ కేటగిరీ. సెకండ్ దాంట్లో NH2 ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిందా? అందువలన దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇంత కాన్సెప్ట్ మీకు అవసరం లేదు. అమాంగ్ +1 and +3 చాలా ఇంపార్టెంట్. థియాలియం ఎగ్జిబిట్ 2 ఆక్సిజన్ స్టేట్స్, +1 and +3. విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్? +1 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ +3. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుంటే చాలు, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అవసరం లేదు, చెప్పాలి కాబట్టి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. +1 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ +3 డ్యూ టు ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. అందువల్ల వాట్ ఇస్ ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్? నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ NH2 electrons in the chemical bond is known as ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. థియాలియం +1 and +3 which one is more stable? ఓకే, అండ్ +2 and +4 which group? ఫోర్త్ గ్రూప్ అంటే లెడ్, PB. ఇంకా మీరు చెప్పండి PbCl2 PbCl4 చాలా ఇంపార్టెంట్. అమాంగ్ PbCl2 PbCl4 which one is more stable? PbCl2 because ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇక 2 ఉంది కాబట్టి +2, 4 ఉంది కాబట్టి +4. +2 +4 which one is more stable? +2 is more stable than +4. ఇది 3 గుర్తుంచుకోవాలి కంపల్సరీ, ఇది ఆబ్జెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా మంది తెలియదు. థియాలియం +1 +3 which one is more stable? +1. lead +2 +4 which one is more stable? +2 due to ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్ కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ తీసుకుంటే కనుక బిస్మత్ ఫార్మ్స్ +3 and +5. which one is more stable? +3 is more stable than +5 due to ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇంకా మీరు చెప్పండి బిస్మత్ ట్రైక్లోరైడ్, బిస్మత్ పెంటాక్లోరైడ్. అందులో మీకు గుర్తుంచుకోండి అంటే థర్డ్ గ్రూప్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్ అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇనర్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే +1 and +3 అమాంగ్ +1 and +3 అంటే టాప్ టు బాటమ్ +1 స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ +1 ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్, +3 ఆక్సిజన్ స్టేట్
decreases in third group. Fourth group అయితే in a fourth group top to bottom stability of +2 oxygen state increases, +4 oxygen state decreases. Now I am taking fifth group. Stability of fifth group means +3 and +5. Stability of oxygen state +3 increases. +3 increases means +5 decreases. Okay, so these are oxygen state and inert pair effect. Non-participation of NH2 electrons in the chemical bond is known as inert pair effect. Okay, Nama? Tomorrow I will give notes. Okay, my dear students. Today enough. Remaining concept tomorrow. Tomorrow I will give notes. Okay, thank you for all.